تمہاری زبان سے نکل جائے مکہ کے اندر قرآن کی مخالفت کی، لیکن قرآن کی مخالفت کرنے والے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ چھپ چھپ کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، بھلے آپ قرآن کریم کو نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑا المیہ اور ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ صرف تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے نہ قرآن کے معنی کو سمجھا نہ قرآن کے مطلب کو سمجھا، تو یاد رکھیے قرآن کے الفاظ وہ ہے جو میرے رب نے آسمان سے لے کر زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے ہم تک باقی رکھا ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم کو سمجھو یا نہ سمجھو، اگر اللہ کا کلام مانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بغیر سمجھے بھی ہم اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تب بھی یہ برکتوں اور رحمتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک قاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، مصر کے ایک بڑے مشہور قاری عبد الباسط صاحب۔ مصر کے اندر ایک وہ زمانہ تھا کہ جب عبد الناصر کی حکومت تھی، تو اسی روز کے اندر مصر کا بادشاہ روس پہنچتا ہے، اور وہاں جب پہنچتا ہے تبادلہ خیال کے بعد جب بات مذہب پر اور مذہبی کتابوں پر آتی ہے، تو مصر کے بادشاہ کو وہ کمیونزم سے تعلق رکھنے والے روس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر تمہارے قرآن میں ایسی چیز ہے کیا جو انسان کی ہر زندگی کا ہر پہلو تم نے قرآن سے جوڑ کے رکھا ہے۔ تو وہاں کے بادشاہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ قرآن کریم سے زیادہ واقف نہ تھا، تو میں نے کہا کہ اب تو میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے معجزے کو کبھی وقت آئے گا تو میں آپ کو قرآن کریم کا معجزہ دکھاؤں گا۔ وہ آئے، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد ملکی حالات کے اعتبار سے مجھے پھر دوبارہ روس جانا پڑا۔ میں نے قاری عبد الباسط صاحب سے کہا کہ آپ اپنی تیاری کریں۔ قاری عبد الباسط نے کہا کہ میں قرآن پڑھنے والا آدمی، روس میں میرا کیا کام؟ مجھے تو عربوں میں بلایا جاتا ہے، دبئی کے اندر بلایا جاتا ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان کے اندر لوگ مجھے قرآن سننے کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور وہ جس ملک کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا تو بہت دور کی بات، جہاں قرآن کریم کے نسخے رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہو، آخر مجھے کیوں بلایا؟ بہرحال جب میں روس کے اندر گیا تو اپنے حالات اور اپنے گفتگو سے ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے عبد الناصر جو وہاں کے بادشاہ تھے، انہوں نے قاری عبد الباسط صاحب سے اشارہ کیا کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں قرآن کریم تو پڑھا، لوگوں کو سنایا، لیکن اپنی کھلی آنکھوں سے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے جو میں نے کھلا معجزہ دیکھا وہ یہ تھا کہ جب میں نے قرآن کریم کی وہ سورہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کہ جس سورت اور جس آیتوں کو سن کر پتھر دل موم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہوئے، میں اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب میں ان آیتوں پر پہنچا تو میں نے اپنی نظروں کو اٹھایا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ روس کے چند وزیر جو میرے بغل اور آزو بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنی آواز کو بند کیا اور پھر بادشاہ نے معلوم کیا کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟
تو उन्होंने समझा कि हमने सारे मजहबों की किताबों को सुना, लेकिन दिल के अंदर की कैफियत अगर बदलने वाली कोई चीज है तो ये कुरान करीम की तिलावत है। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज का जमाना है, आपने उस तहरीक में हिस्सा लिया हुआ है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना है। इस तहरीक में हिस्सा लेने की वजह से आपको जेल के अंदर डाल दिया गया, जेल वालों ने आपको इस काम पर लगा दिया, आपके सामने बहुत सारा अनाज ला के रख दिया कि आपको सारी रात में इस सारे अनाज को हाथ की चक्की से पीसना है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने वजू फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, अपने हाथों से चक्की को चलाना शुरू कर दिया और जुबान से अल्फाज शुरू कर दिए, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम। जेल का जेलर आपकी खिदमत में आता है और कहता है कि उबैदुल्लाह ठहर जा, उबैदुल्लाह ठहर जा, इस चक्की को बंद कर दे। मैंने आवाज सुनी, मैं खामोश हुआ तो जेलर ने बड़े मुझे अपने सीने से लगाकर कहा कि उबैदुल्लाह ठहर जा, अगर तूने 2 आयत और पढ़ दी तो हो सकता है कि मेरी सांसों का क्या अंजाम होने वाला है। तो ये नूर और ये कैफियत अगर किसी चीज में है तो मेरे भाइयों ये कुरान करीम का खुल्लम खुल्ला मौजिजा है। कुरान करीम ने हर जगह पर हमारी रहनुमाई फरमाई। अगर आप कुरान करीम की तिलावत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घरों में रहमतें और बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। आप दुकान पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करोगे, ये तुम्हारी जिंदगी में नुकसान का सौदा नहीं आने देगा, ये नफे का सौदा तुम्हारी जिंदगी में आके रखेगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरआना यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अगर हमारे बिगड़ते हुए हालात को अगर कोई चीज बदलने वाली है तो ये कुरान करीम है। कुरान करीम ने जमीन से लेकर आसमान के सितारे, आसमान का सूरज, इस जमीन के हालात को बयान किया, हमारे जीने का सलीका बताया, हमारे खाने का तरीका बताया। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हक और बातिल में जो जुदाई है अल्लाह ने वो भी बताया। कुरान करीम में अल्लाह ने वो भी बताया कि तुम्हें किस इंसान से दोस्ती रखनी है, किससे तुम्हें ताल्लुक रखना है, पुनः इंसान से तुम्हारा ताल्लुक होगा, तुम्हारी दोस्ती होगी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। सारे हालात अगर कुरान करीम को समझकर पढ़ोगे, अगर कुरान करीम को समझकर पढ़ोगे तो समझने में भी अल्लाह तबारक व तआला ने नफे से खाली नहीं रखा। कुरान करीम से अपने आप को जोड़ो। अगर हम अपनी नस्लों को इंसान बनाना चाहते हैं तो इस कुरान करीम से जोड़ना होगा। अगर हम चाहते हैं कि जलालत और गुमराही में पड़ने वाले हमारे वो बच्चे जो चंद सालों के बाद नशे के आदी बन जाते हैं, जो चंद सालों के बाद वो जुए के आदी बन जाते हैं, वो किसी ना किसी तरह से अपने माँ बाप के नाफरमान बन जाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। अगर माँ बाप ये चाहते कि मेरा बच्चा मेरी इताअत करे, मेरी फरमा बरदारी करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान करीम से उसको जोड़ दो। वो कुरान करीम पढ़ेगा, कुरान करीम की आयत पढ़ेगा, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जिसने मेरे रब ने फरमाया कि अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सिर्फ पैसों की खिदमत नहीं, सिर्फ पैसों का आराम नहीं, बल्कि उनके लिए अपने माँ बाप के लिए दुआ भी फरमा। ऐ रब्बा, जैसा कि बचपन से बड़ी नाज और नेमत से इन्होंने मुझे पाला है, ऐ अल्लाह ये बुढ़ापे के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, ये तकलीफ और परेशानी में है, इनकी जिस्म के अंदर ताकत खत्म हो चुकी है, ऐ अल्लाह तो इनके ऊपर रहम फरमा दे। तो ये कौन करेगा कि जिसने कुरान करीम को पढ़ा होगा, कुरान करीम से जिसका ताल्लुक जुड़ा हुआ होगा।